अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन इल्लल मुत्तक़ीन व क़ाला तआला फ़ी शानि हबीबिही व रसूलिही बिरहमतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लिम। नबी अलैहि सलाम फरमाए वही नूर पूरा सुभान के सलासु दुरूद शरीफ माता फरिश्ते रा रसवी ओ द जुमे पशपी या द जुमे पूरा जिक्र दुरूद चता सुमा वाले दामा दा सब खपलो को गुनो मुबारक साता सुभान अल्लाह। जुमे पूरा या जुमे पशपी जुमे मुबारक रोज दे बेहतरीन साथ मीना मोहब्बत शौक और लज्जत सरा दसलो द कुमेना नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात दुरूद शरीफ व सलात व सलाम अलैहि व सल्लम या रसूल अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि या सय्यदी या हबीब अल्लाह। भाई ज़रूर नन ज़मानों का चलन बयान दी अल्लाह रज़ा बिपारा खल्क़ सरा दोस्ती दे अल्लाह रज़ा दोस्ती और यारानी फैदी से और दीन इलावा रसूल दुनियावी रसूल में पारा चासा दोस्ती या दोस्ताने यारानी के आगा हम सशे इंशाअल्लाह दिन बना कदे सर के और नन्माई ज़रूर यारानी अक्सर अमन दोस्त सुनने पारा की माशरा सुख साथ दोस्त वही करे वही या बदल ताना दमाल तमावी या बात ताना दरिश्ते तमावी अल्लाह रज़ा यारानी को अब खत्म शुरू चिकल दुनिया ताला सोचो नंद देशी या दुनिया तमादे या दरिश्ते तमादे दे हमारा दोस्ताने की ताना काटी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम ततयान शीर यौ अमल दे मादे पारा है अल्लाह तबारक व तआला फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ततयान शीर यौ अमल दे मादे पारा करे दे ओ यारा ज़को अमल स्तादे पारा दा मुस्तादे पारा अल्लाह दा उस्ताद पर दलील मुंद मुसलमान ना दा ज़माना मा दे पारा नशो वो यार रोजे इसमें उस्ताद पारा इसमें अल्लाह रब्बुल करीम फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम रोजा उस्ताद पारा जहन्नम को जहन्नम को न उस्ताद ويا استلموا أن صدقوا والقرآن الله دوام على ذكر فدا ورځ د قیامت ستاسو لپاره سورې وي يومئذ لا ظل الا ظل العرش ورځ د قیامت په سورې کې سوا د عرش او د صدقه او سورې ويا رب دې ذکر کوم ستاسو لپاره الله دې दावा खास पाने वाला वले जो दावा को रास्ता के मस्ता दे पर गरजी दे जिक्र करना की तसी में हजरत मूसा अलैहि सलाम अर्ज के या रब अल्लाह ता खाया स्तार आजादी पर कम अमल द स्तार आजादी पर कम अमल अल्लाह रब करीम को फरमाई ए मूसा अलैहि सलाम मारा साले पारा अमलदा जो मुसलमान तो रवान शे दसर मुलाकातों के द रोड जोड़ तपोसों के समकसद सगरज दिनवी समकसद सगरज दिनवी सिर्फ और सिर्फ ज़मारा सवे ज़मारा दा बेमान
وی چې څوک دغسې عمل کوي بیا وی چې څوک داسې عمل کوي د ستا په شان عمل کوي الله رضا دپاره ما رضا دپاره چاله ورځي نو زه به دته زر رکعتونه نفل ثواب ورکوم زر درجات به بلندوم او د ده زر ګناهونه به زه میټاو کړم دا چې څوک چا سره الله رضا دپاره یارانه دوستانه تعلق لري او صرف دې پاره تپوس کې چې دا یو مسلمان نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په ورځ د قیامت یو ښایسته نوراني منبرونه کېښودل شي او په دې باندې به داسې ښایسته مخونه ول خلک کېنولی شي چې له لمر نه بیا زیات مخونه پړ کېږي چمک به وهي رڼا به کوي نبی علیہ السلام فرمائی انبیاء صدیقین شہداء بہم دے منبرون باندے پناستا باندے رشک کرے صحابہ عرض کے قربان چھ انبیاء رشک کوي چې دا منتمی لوشي صدیقین رشک کوي چې دا منتمی لوشي شہداء دا وایي چې منتمی لوشي نو دا به کم داسې خلک راشد مسلمان اسلام څومره د مینې نه ډک دین دی اسلام څومره تا ته خوږ پیغام درکوي وایي دې باندې به هغه خلک کښېني څوک چې چا سره مینه په دنیا کې الله دپاره سره الله یاره چې تاسو قرار ومایي چې ویې وینم چې څنګه به یې ډېرې ورځې تېرې شي بس دا شی نور څه نه دا نه چې ته اوس چاله ورځې خامخا به دې څوک راخیستې وي गाड़ा गाड़ी से ना दम अल्लाह रज़ा दे छुट्टी दे कुन वर्तो को तको से यार अडीरे ऊपर से वो रिश्ता को आवाज में मार दे मैं आवाज और यो सो मिनट बाद सारा मशगूल शमा ना दुआ दे हम अल्लाह रज़ा दे पार यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई वरज़ द क़यामत का ऐलान कर शि چې اهل الله راشه د الله کور والا راشه خلق کوئی شي هغه د اهل الله لا څوک دي الله کور والا څوک دي نو خو به هغه شهداي نو خو به هغه صدیقین نو خو به هغه انبیاء دا به کوم خلق ورته به فرمایل شي دا هغه خلق دي کم خلق چې په دنیا کې الله رضا دې پر خلق سره دعا سلام او دوستانه حساب کوي صرف الله رضا دا به الله چې کله دوی ودرېږي دوی په جنت ته روان شي چې جنت ته روان شي جبرئیل به ورته فرمایي چېرته ځئ وی جنت ته ځو وی لا خو حساب او کتاب هم نشي تاسو جنت ته ځئ الله رب کریم ورته فرمای اے جبرئیل تا ته پته نه دي چې دا اهل الله دي دا د الله دوستان دي الله داسې خلکو حساب او کتاب نه خالي جنت ته پرېږدي سبحان الله اسلام دومره خوب دین دی که جنت ته په منځونو کې لټوي کنه په ډېرو مشکلو کې کیسو کې لټوي بیان درته ملوي او چې په اسانۍ سره الله دا کوي په داسې معمولی خبرې کوي مطلب څه دی مطلب دا دی چې ټول کارونه وکړو حضرت موسی علیہ السلام الله مبارک امر یا رب بیا په دنیا کې په بس خلق سره تعلق ساتم او دا راته چې په جنت کې مې ملګری شي په جنت کې به موږ دوستان وي او صحابه هم د دې شي دعا کړې نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اللہ اور فرمائے اے موسی علیہ السلام لاړ شفرانی گلیتا البته یو کساب دې هغه خاصه هغه خاصه جنتی منګره یو عام سره چې نړۍ چيلې کړي نړۍ زیات وظایف کړي نړۍ زیات اذکار کړي وای موسی علیہ السلام دا بستا جنتی منګره او نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابه هم دا دعا کړي حضرت رفاع رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کا مقدس ورکول
نبی علیہ السلام ډېر خوشحال شو. بخاری شریف حدیث دی. حضرت رفاع عرض کړي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ومې درته واخیست تاسو اودس پرې کوئ؟ وی بالکل. نو دی اوبه ورغچوي نبي علیه السلام اودس کوي. نبی علیہ السلام ور وکتل دریای رحمت په جوش کې راغی. نبی علیہ السلام ورته فرمایي سل ربیع غواړه ای ربیع څه غواړې له ما ای ربیع ته له ما نه څه غواړې؟ دی وایي انا مرافقتک فی الجنه یا رسول الله په جنت کې هم د ستا دا خدمت څه غواړم. نبی علیہ السلام ورته فرمائی دا خاموش و بل غواړه. اعلیٰ حضرت فرمائی مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں. اغل خلین رکھوٹ تو انا مرافقتک فی الجنہ یا رسول اللہ کو جنت کے ستا قرابت غواړم. نبی علیہ السلام ورته فرمائی دا خاموش و بل غواړه. جنتی هم شوې په جنت کې زما ګاونډي هم شوې په جنت کې خدمتګار هم شوې. اے رفاع بل غواړه وای قربان ما دې پاره دا هر څه دنیا کې مونږه ځان دې پاره یار دوست لټو آخرت دې پاره هم چې موږ سوچ کړه چې موږ آخرت ملګری سمږي. دا خو موږ لا سوچ هم نه دا خبر کوم په 360 اندامونو کې یو اندام نه دا خبر نه راوچته شوی په دې دومره زرګاو رګونو کې یو رګ کې دا خبر نه راغلی چې یار په جنت کې به زما څوک ملګری وي یا به نه وي یا جوړول پکار دي یا صحابه په دنیا کې دا تمه کول. دل جانا علماء فرمایي چې دعا کوي نو دا دعا ورته کوي چې خدای دې په جنت کې نبی علیہ السلام ګاونډي وګرځاو. نو جنت دعا دې ورته وکړه او نبی علیہ السلام ګاونډي کې دا دعا دې ورته وکړه. الله دې موږ ټول د بزرګ علماء او ګاونډیانو وګرځي. آمين. چې چا آرام سره وي الله دې هغه وګرځي. آمين. ما عزت په قدر مندو نن کومه دنیا کې سوچ کو سمون تاسو نه موږ په خپل کور کې مور بیمار وي پلار بیمار وي کټ صفه په ودرې دی نو شو تاسو یې نشو کولای. بس خپل ډیوټي سره مستلو کار دی. یعنی اصل موږ د سوچو ما خیال ده هفته کې 154 घंटे په 154 घंटों کې موږ مور او پلار اکثر بډاګان شي بیماران وي. په دې 154 घंटों کې موږ 15 منټ مور او پلار دی پاره یا ډبل 12 منټ 24 منټ مور او پلار ته ورکړي دي ورسره کېناستو څنګه یا پلار څنګه د خپل بلد کړ دباو کوم چاپی باندې کوي چې خپل مور او پلار ته نور فارغ کړو چاته فارغ موږ دومره د دنیا مصروف کړی. سوشل میډیا نن خلک لیونی سوشل میډیا خلک لیونی په زموږ یم جنریشن 3 بجې 3 بجې پورې مقصد د په دې غم کې نه پاتې وي او بیا سملی سهار موږ په داو باندې ولګي او بس بیا ورځې له 11 بجې موږ راپورته کی دای زموږ زندگی شو داس زندگی شو ما یې دې په ځای باندې خلک وخت یې مسکوتن دی او ملګرو ته ټلیفون وکړ تاسو ته کاروباريان دي یا اسی رشتہ داران دي تاسو ته وکړ څنګه یارا ما وی چې یاد کما سب پوزیشن کې به وي سب پوزیشن کې بنوي بیا ته د کیفیت وګوره د اغمینا محبت ته وګوره موږ بس ول ټایم ټول په دې ډول دکانداران صاحبان بس ګوره ټول ورځ موبایل کې نښتي وي پوښوي و یار د څه ټیم نه پاس دا وای چې تا د دکان په دیش کال او شو دا نن د 15 کال مخکې ته موبایل خونو دا د دکان په ټینشن کې دی راولو او خدای بنده کو سلطان پر خمو کړي چې یو ملګری ته پوسو کا ورتلای نو شي بالکل تاسو سره ټیم نشته موبایل خو شته سره کړه ټلیفون وکا ته پوسو کا دا ثواب ولې الله رب کریم زموږ عملونه نه ګوري. الله رب کریم زموږ زړونو ته ګوري نه زموږ مخونو ته ګوري زموږ زړونو ته ګوري. کدا زړه ټیک نه وي ته سړی ته ورشه الته د سلو شپې او فاتو کو ته پوسه او زړه دې ټیک نه ثواب نه ملاوي دي خو چې زړه دې ټیک وي دلته یو ټلیفون ورکا یو منټ ور سره وکړي الله رب کریم پتا ته د سلو رکعات اجر ته عطا کوي. ځکه چې تاسو زړه صفا ده پتا زړه ټیم نشته نمائزت مندو کا مندو 24 घंटों के समादायों ना किसा मशवरा दे
12 منټه ټیم تاسو روزانه یو ملګری یو جان پہچان ور سړی د پاره وباسي او ټلیفون ورکوي تاسو کوئی څنګه بیا ته د کیفیت وګوره د هغه دعاګانې بدل سره شي هغه به هم درنه خوشاله شي ته به هم خوشاله او کستا امر موبایل کې نیوتی او خپل ټایم په موبایل باندې ضایع کوو په دې کې زما او تاسو فائدہ شو خپل وخت ضیاع شو ورسره به حیايي وشو خدا نه پاسته غانا اوریدل شو نو هغه هم خپل اخرت تباہ کولګي نو ما عزت مندو عقل مند سره نه خدانه عقل مند سره چې قدم اخري سوچ کې چې کله قدم وال بیا هم سوچ کې موږ سره وخت کم دی موږ ته پکار ده چې په دې کم وخت چې څومره زیات دي کې نه راوندې بس دا موږ ته پارا ډېر دی حضرت امام غزالی رحمت الله فرمایي اے عقل مند د تا دا زندگی ایوای و ورځ چې تیریږي دا د تا زندگی کمیږي زموږ خلق هم د عیسایانو شانته په دنیا باندې په زندګۍ باندې خوشاله محسوس کوو اور د زما سالګیره چې مناويږي او دا ډزې وي او دا خوشاله نه او دا وي حالانکه حقیقت کا سوچ کې سالګیره دې مطلب کې ستا یو کال پرې وته چې مرګ ته ورنږدې شو نو دا په غم مقام شو ستا عمر لنډ شو مونږ خلک ورته خوشاله نه مناوي ها بالکل مناو کولای شي چې په دې نیت سره چې یا الله ماته عمر خزرین آتا کې لپاره د نیک عمل وکړو یا بالکل استغفار عبادت پکې وکړو په دې یو کال کې بیا ته مقصد نظر کولای شي چې الله دې تاسو شکر دې یو کال خو زما په نیکو کې تیر شو بیا ته کولای شي او کنه بیا خساره دې ما عزت بهرحال ما عزت مسلمان ورو سره مینا محبت ساتل هغه تاسو کولو ډیر لوی مقام دی مسلم شریف حدیث دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي حضرت ابو هريره رضی الله عنه روایت فرمایي وی یو سړی په لار باندې روان په لار باندې روان مخې ته یو بل سړی ورته راغی او صاحب چېرته روان دی وی زما د پلانې نږدې کلي ته دلته مې یو ملګری دی تپوس وی څه تپوس یې قرض دی درته وی نه وی څه ته راوړې وی نه وی څه دې پاله وایي بس پسې د الله رضا مینه مې ده ورسره زه د تپوس کوم دی ما تپوس کوي ښه سړی دی دې له وجې نه زه د ورځم تپوس کوم هغه ورته وایي ستا دې مبارک شي الله رب کریم زه تا ته رالیږلی زه فرشته یم الله رب کریم فرمایي چې زما دې بنده ته ووایه چې په تا هم جنت واجب شو په هم جنت واجب شو دومره لوی ثواب موږ پرېښودی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په ورځ د قیامت به یو سړي ته الله رب کریم فرمایي جهنم ته ځه دې چې جهنم ته روان کړلی شي دی به بیا راوګرځي وایي به خدایه یوه موقع به رانه کړي چې زه له خپلو خپلوانو نه یوه دوه نیکیانې راغونډې کړه دا خو ما اوس ډېرې پوره شوي دي چې زه جنت ته لاړ شم الله ارحم الراحمین به ورته فرمایي به ورځه لاړ شه اول به دی خپلې مور ته لاړ شي وی مورې ما پېژنې وی بالکل دې پېژنم بچی ته زما بچی ای مورې تا ته ښه پته ده چې تا ما سره څومره سختیانې تېرې کړي ما ته دومره پته نه چې څومره تا ته دی بالکل بچی ای مورې یو دوه نیکیانې راکړه چې جنت ته پې لاړ شم لږ شانتې مې نیکۍ کمې شوي مور به ورته فرمایي بچیا په دنیا کې تا ته ښه پته ښه تکلیفونه مې سره تېر کړي دي خو نن ورځ ما ته هم د نیکیو حاجت دی که تا سره سوی خو ما ته یو څه راکړه نن ورځ زه تا سره ملاتړ نشم کولی ما عزتمندو یو خپل بد خپله ده لکه نن چې په دنیا کې موږ قرض په کار شي که نه نو هر سړی بېګانه جوړ شي اوس دې که غم وکړو که نه یا د جومات چندې دپاره یا یو غریب وي چېرته هغه غواړي که نه بیا وایي زما نشته او زما نشته که اوس دې ووایي که نه چې یاره یو ټر چیني راغلی ده او په 2000 روپۍ بورۍ ده بیا به دومره لاین ور جوړي که نه چې تپوس پنهږي خو د غریب دپاره یا خدای کور دپاره زمونږ په جیب باندې بیا مار کېږي بهرحال ما عزتمندو غریبانو خیال ساتل پکار دی ګوره یو انسان چې تا ته راځي نو شکر وباسه چې یا ربه تا ما ته نن د ورکړې توفیق راکړو
تما دا هم کولای شي چې زه اخیستونکی شم. نبی علیہ السلام فرمایي ورکوونکی له اخیستونکي نه افضل دی، بهتر دی. نو تا ته الله دا ورکړې توفیق درکړه. الله خو دا هم کولای شي دا ایمان دی چې تا له اخیستونکو ورکړي، بیا به ته یو بل ته خواست کوې. لہذا چې تا ته یو غریب خپلوان راشي، یار دوست راشي، بیا ټال مټول مه کوه، دروغ مه ورته وایه، دروغ مه ورته وایه. زمونږ بس هر څه دنیا مقصد ته مو راوستي دي، اخرت مو هېر کړی دی. نو ما عزتمندو قدرمندو دی به یو خپل ته ودرېږي، بل ته ودرېږي، بل ته ودرېږي. په دنیا کې مونږ د چا مرسته نه کوو، ملاتړ یې نه کوو. په آخرت کې به څوک د چا کوي چې ځمکه د اوسپنې شي، د تانبې شي او لمر په 100 میل فاصلې باندې شي. هر انسان څوک تر خپل ځنګنو پورې، څوک تر نامې پورې، څوک تر اوږو پورې، څوک په خپلو خولو کې ډوبکۍ وهي. نبي علیه السلام فرمایي 70 گز خوله به د خلکو ځمکه جذب کړي، دې باوجود به نه جذب کړي. نو په داسې ورځ به بلا څوک چاله په کار باندې ورځي. نو دا ټول ملګري به انکار کړي، خپل خپلوان به انکار کړي. دی به ډېر په خفګان حالت کې را روان شي. فرمایي چې کله فرشتې لاس یې ونیسي او دی سر ښکته کړي او جهنم ته روان شي، دلته بیا د ده یو په دنیا کې ملګری وي، هغه به ده پسې منډې راوهي او ده ته به وایي فلانیه دنیا کې مې ډېر ښه یار وې او د الله او د الله رسول دوستانه مو ما هم دې کیانې کمې دي، ما ته هم د جهنم حکم وشو، تا ته هم وشو چې ستا کار مې باندې کېږي، دا خو ډېره ښه دی. زما نیکیانې والا ته د جنت ته لاړ شي. مونږ کې یو خو بچ شي د دوزخ نه، چې مونږ کې یو خو بچ شي د دوزخ نه، دله به نیکیانې ورکړي، ده ته به د جنت حکم وشي. چې دی کله جنت ته دننه شي نو د باندې به آواز وشي، وایي ته خو ډېر ښه ملګری، هغه ستا دپاره جنت لار جوړه کړه او تا دی پرېښو. نو چونکې دی به جنتي وي، جنتیانو سفارش به الله قبلوي، نو جنت په دروازه کې به الله ته په سجده شي، وایي به یا رب ته خو ارحم الراحمین، زما دا ملګری هم رحم. الله رب کریم فرمایي وازدی مې حکومت ما عزت څه شی مونږ چې چا سره ملاوي الله بیا انشاءالله د هغه دوستانه مضبوطه هم وي، هغې کې یو فن هم وي، هغې کې خفګان هم نه راځي، هغې کې تعلق نه ماتېږي، هغې کې زړه کې نور کچه کچه خیالات نه راځي، هغې کې په زړه کې مقصد بدګماني څه بل څه نه راځي، صرف الله رضا جوړي کومې یارانه هغه مضبوطه وي. او چې کوم دنیایي مفادو دپاره وي، یاره په دې ټایم نه راغې، ولې نه راغې، زما روټۍ ته راوغوښتې ولې نه راغې، نو دا شل قسمه کیسې زمونږ په معاشره کې عامې دي او روزانه خلک تعلق سره ماتوي لګیا دي. ما عزتمندو قرآن مجید کے اللہ فرمائی وعشاء یبکون، حضرت یوسف علیہ السلام نونا پل پلار ترالم آخام دیر شمع و ماسکتان ہو دیر اور جڑلے سیوے فاکلہ الذئب، اے زمونگا پلارا زمونگا رور یوسف بیڑیے لیمو پڑھو لیمو پڑھو دا بہانہ وکڑا دروغ ہوئی. تفاصیل لکھی حضرت یعقوب علیہ السلام تدیو لیو تے تاس بسور دے اردو کے بیڑی اور دوائی ہوش میں نو آگا راوس کرو وہ ابا دغ زناور زمون پلاک پڑھ رہا ہے، زمون گروہ پڑھ رہا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام دورا کا تنفل کرو آگا سیٹ تک او هغه ته وایي رښتیا وایه زما یوسف تا خوړلی دی. نو هغه چې کله دا واورېدل الله رب کریم ته پوهیایي طاقت ورکړي. دی وایي ای د الله نبي په سترګو کې اوښکې راغی. الله رب کریم په ځمکې باندې په درندګانو باندې انسانانو باندې د پیغمبرانو وجودونه مبارک خوړل حرام ګرځولي. زبا سنگ دے ستا بچے خورما دا کی دے نشی. نو حضرت یعقوب علیہ السلام تا پوستے کہے چھتا دارا توایا چھتا زما زامن راگیر کرے رائے وستے چھتا کم خوانا را روان وی او کم خواه تخلے دارا توایا دے وی قربان زر جرجان نرا روانی ما جرجان لزنگل نا
او کنعان کې زما یو دوست زناور هغه نن مړ شوی دی هغه تاسو وی بیا هغه تاسو د څنګه راغلی وی هغه تاسو نه داسې راغلی چې په زناورو کې زما چې کوم پلان بیا د هغه چې کوم پلان یعنی زما چې کوم نیکو په زناورو هغه دستا د پلار یعنی حضرت عیسی علیہ السلام پلار حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دا اوریدلی جو اللہ رب کریم فرمائی جنت تدریک اسم خلق و طلبگار دے جنت درې قسم خلق په ډېر فخر سره ځان ته غواړي او आवाज کم خلق حضرت ابراهیم علیه السلام وې دا الفاظ دي او په زناورو کې زموږ چې کم دي کو هغه ته اورېدلي درې قسم خلق جنت مشتاق دي یو هغه یو سره پیغمبرانو جنت مشتاق دي جنت غواړي دویم صدیقین او شهدا او جنت مشتاق دي جنت غواړي او دریم جنت د هغه خلق تم لري هغه خلق ځان تر غواړي چې کم خلق په دنیا کې الله رضا دې پاره خلق سره دوستانه او تعلق سره سبحان الله دومره غټ مقام او بیا وایي یعقوب علیہ السلام کی وبلا خبردار نکما سوک چه چاہتا و روان شی تپوس دا چه تپوس وکم روغ جوڑ حال احوال والما نو اللہ رب کریم دغ انسان تا پا یو قدم باندے ذرہ نفل ثواب تا زره درجات بلندے زره گناہونا پا یو قدم باندے معاف کبھی چھ دایت بلدے سبحان نمائی عزت بندو نن مونگا سارا ٹائم نشکا دخشیز دے پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی مبارک روا مونگا نبی علیہ السلام سپر درشتو لحاظ ساقل ہے ابو لہب نبی علیہ السلام یو طرف تا میرا نائت رکھے دو او دے دخز ام جمیل چې نبی علیہ السلام تیندار کې دا دی بل خپل غلامانو نه لمنځو نه کار نه اخستو ځنګل ته بتلا او هغه لرګي به راوړو چې خړې حسنې وکړي او نبی علیہ السلام ته کور مخ ته ورسول خو نبی علیہ السلام رشتے لحاظ لخاطر ایو ورځ دین ته شکایت نه کړی چې دا څه رشتے لحاظ دومره نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د رشتو لحاظ ساتلی یو موږ یو چې مسلمان رور سره په معمولي خبرو باندې موږ رشتې ختمې کړو تعلق ختم کړو بس کلونه تېر شي نه په مقصد دا ده چې په غم کې هغه ورځو نه په ښادي کې هغه ورځو څه شی یاره ته خو بس دا کار کړی او دې له وجې نه موږ نه ورځو نو عزتمندو قدرمندو اسلام موږ ته د دې شي تعلیم راکوي چې موږ دا یو کس سره تعلق ساتو الله رضا دی نبی علیہ السلام فرمائی من اعطا للہ والحب للہ ومنع للہ فرمائی فقد استکمل الایمان چاچ چالا سوار کر اللہ لپا چا سارا مینا وساقتا سوک چا سارا مینا ساقتا اللہ رضا دی سوک چا سارا بغض ساقتا چاہتا نور کمی صرف اللہ رضا دی فرمائی کسو کامل ایمان پر سڑائے گوری بھی دل سکتے صرف اور صرف دیدت دنیاوی تعلق دیدت ناستا دیدت غیدہ دیدت تک راتک صرف اور صرف اللہ رضا دے پارا منگا بازار کے ہم دیر گرزو یو بل دکان کے وہ ہم دیر ناسو موٹولو کے با دیر ناسو
خو مونږ کې دا شیز ختم شوی دی دا بالکل مونږ دا شیز ختم کړی چې د چا له زړه نه خو یو ځل تپوس وکړه. نو ما عزتمندو قدرمندو نن چې کوم زما موضوع دی په دې باندې د کېدای شي تاسو چېرته اورېدلي هم نه وي. مونږ ته پکار ده چې رشتو تعلق بحال کړو، ورسره مسلمان ورور سره تعلق جوړ کړو. چا سره مثال په طور پر نمبر یې سره ډېر ټیم یې وشو تا رابطه سره کړې، نن په لږ رابطه واخله، تپوس یې وکړه چې ته څنګه یې، بیا ته هغه وګوره چې هغه تا نه څومره خوشحالېږي. سهار ما یو بل بیان تیارولو که ما ته یو کس تلیفون وکړو، ډېر وخت باندې ما ته ته مې یاد شوې، ما چې تپوس یې وکړو نو ما یې زه نن به زه په دې موضوع باندې بیان تیار کړم. نو ما په دې موضوع باندې بیان تیار کړو چې مونږ نن یو تر بله حال احوال واخلو، تپوس وکړو. بیا خدای پاک نعمتونه سیوا شوي دي، موبایل غوندې نعمت الله مونږ ته راکړی چې مونږ یې ښه استعمال کړو. چا تپوس باندې تقریبا هر سړي موبایل خوري وي چې تپوس وکړو صاحبه څنګه نه یې، کور کلي کې څه حالات دي. لکه زمونږ په دې موبایل نمبرو کې به داسې خلک وي چې یو کال نه زیات ټایم به تېر شوی چې مونږ بیا تپوس ونه کړی چې دا په څه حال کې دی. شته یقینا هر سړي داسې یاران دوستان شته. نن په ښه نیت سره چې له دې ځای نه پاڅئ، په ښه نیت سره پاڅئ او په ښه نیت سره ته تپوس وکړه. ته وګوره چې الله رب کریم له تا نه څومره راضي کېږي. او په حدیثو کې د دې څومره فضیلت بیان شوی دی، تاسو ته ما ته وړاندې کړلو، تاسو واورېدو. دې نه علاوه بېشماره فضائل الله رب کریم رضا د پاره خلکو سره تعلق ساتلو اخ شوی دی. او دنیاوي غرض نه دي ساتل پکار. مونږ مصیبت دا دی چې مونږ بس هر یو شخص کې خپل دنیاوي مقصد ساتو، یو لنډ سوچ ساتو، هغې په وجې سره بیا مونږ خایب او خاسر شو، مونږ نقصان طرف ته وګرځېږو. زمونږ هغه کوم شیز چې مونږ غواړو هغه بیا مونږ ته میلاو نه شي. لہذا الله رضا جوړي ساتل پکار دی. مالک کریم دی ته الله رضا لپاره هر مسلمان ورو سره مینه محبت توفیق را نصیب کړي. آمین بجاه نبی امین صلی الله